सब तो पहला प्यार भरी सत श्री अकाल। प्यारे विद्यार्थियों, स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब वालों शुरू की ऑनलाइन एजुकेशन के तहत अज असी 7वीं जमात के पंजाबी विषय के पाठक्रम में शामिल कहानी शाबाश सुमन करन जा रहे हाँ। सो पहला असी इस कहानी का पाठ करांगे, भाव कि मैं तुहानूं कहानी सुनावांगा। उस तो बाद असी इस कहानी का अभ्यास करांगे। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी पढ़न तो पहला असी इस कहानी के रचेता बाल ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤਰਸੇਮ बारे कुछ जानकारी हासिल करांगे। ਤਰਸੇਮ जी का जन्म 21 जुलाई 1967 ਨੂੰ माता श्रीमती नसीब कौर ते पिता श्री दुर्गा दास के घर बरनाला विखे होया। बरनाला अजकल साडे पंजाब का एक जिला है। तरसेम जी की विद्यक योग्यता MA पंजाबी, MA हिंदी ते BEd है। सो अजकल बतौर हिंदी मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल खुडी कलां जिला बरनाला विखे सेवा निभा रहे हैं। सो तरसेम जी ने हिंदी च ते पंजाबी च कहानियां ते कवितावां दियां बहुत सारियां किताबां बाल ਸਾਹਿਤ की झोली पाईयां। बहुत सारियां ਸਾਹਿਤਕ संस्थावां दे सिरकड़ मैंबर है ते ਸਾਹਿਤ के खेत्र विच बहुत मान सन्मान हासिल कर चुके हैं। तरसेम जी जिन्ने वधिया लेखक ने उस तो भी वधिया वो अध्यापक ने, उस तो भी वधिया उन्हां दी शख्सियत है। प्यारे विद्यार्थियों, हुण असीं इस कहानी का पाठ करते हाँ, भाव कि मैं तुहानूं कहानी सुणाउंदा हाँ। आस करते हैं कि तुसीं इस कहानी का आनंद माणोगे। कहानी शाबाश सुमन, लेखक तरसेम। गर्मियां विच पहाड़ां दा मौसम बड़ा सुहावना हुंदा है। पहाड़ां दीयां ठंडियां हवावां तन मन नूं ठारदियां हन। जदों तेज़ हवा चलदी है तां रुख इस तरह जोर जोर नाल झूमदे हन जिवें किसी चुटकले नूं सुण के बंदा हस हस के दूरा तीरा हो जाता है। पहाड़ हर कोई देखना चाहता है अते ये हर किसी नूं चंगे लगते हैं। पहाड़ां ते बहुत सारे सैलानी आउंदे हन। गर्मियां विच तां सैलानियां दी भरमार हुंदी है। करण अपने माता पिता अते दीदी नाल पहाड़ ते खड़ के चारे पासे नज़र घुमा घुमा के दृश्य देख रहा सी। उच्चे लम्मे ते चौड़े पहाड़ां दा लहरिया देख के करण बहुत खुश हो रहा सी। आह किन्ने सोहणे बिरख, बिरखां ते तरह तरह के पंछी। करण दूरबीन राही नज़ारिਆਂ ਨੂੰ देख आप मुहारे अपनी भैन ਨੂੰ दस रहा सी। अच्छा लिया मैं देखा, करण की भैन सुमन ने उत्सुकता नाल उसनूं कहा। हाँ कन्नू, किन्ना सोहना आकाश, एक दूजे पिछे भजदे चिट्टे काले बदल, बिरख ते पंछी तां मैनूं दिसे ही नहीं। सुमन दूरबीन नूं आकाश वल करके देख रही सी। ओहो, बिरख आकाश ते नहीं धरती ते हुंदे ने, दूरबीन नूं नीवीं करके देख। करण ने सुमन नूं दूरबीन ला के दिखाई। हाँ तू ठीक आखदा है, दरख्तां दे झुंडां चों झाकदियां सुनहरी किरनां, बिरखां ते पंछी इउं उड़ रहे ने जिवें कोई खेड खेड रहे होण। सुमन दूर एक दृश्य वल देख के खुश हो रही सी। चलो करण सुमन आओ चलिए। पिता जी की आवाज़ सुन के दोने भैन भरा अपने माता पिता कोल आ गए ते उन्हां नाल पहाड़ों हेठां उतरन लगे। तुरदा तुरदा करण रुकिया। कुछ लोग कबूतरां नूं दाणा पा रहे सन अते कबूतर अपनी मस्ती विच गुटक गुटक के दाणा चुग रहे सन। ये सब देख के करण नूं बहुत चंगा लग्या। थोड़ा अगे गए तो उन्होंने पिंजरे च पए तोते नूं देखिया, जो कदे आकाश वल उड़दे परिंदियां वल वेखदा ते कदे लोकां नूं आज़ाद घुमदियां देखदा। सुमन नूं पिंजरे विच बंद तोते नूं देख के बहुत दुख होया। उसनूं लग्या जिवें तोता पिंजरे चों बाहर आउणा लोचदा होवे।
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝੁਰਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਭੀੜ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੋਤਿਆ ਮਨਮੋਤਿਆ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ। ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਬ ਦੀ ਫਾੜੀ ਸੁੱਟਦਾ। ਤੋਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੋਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੋਲਦੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ! ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਛਿੱਲ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਂਦਰ ਕਦੇ ਦੁੜੰਗੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਭੱਜਦੇ, ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚਲਾ ਤੋਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੰਭ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੁਮਨ, ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਸੁਮਨ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਤੋਤੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਚੜੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾਣਨ ਲੱਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਰੱਬ, ਕਰਨ ਨੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਝਾਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਦੋ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬਈ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ, ਕਰਨ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋ ਰੱਬ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋ ਰੱਬ ਹਨ? ਸੁਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਰੇ ਹੋਣ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਨੇ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਈ, ਚਲੋ ਸੌਂ ਜਾਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ। ਸੁਮਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚਲੇ ਤੋਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਘੋੜਾ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਆਹ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ, ਉਹ ਸੀ ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਤੋਤਾ, ਆਏ ਹਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਿਡੌਣਾ ਦੇਵਾਂ? ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲਾ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਆ। ਨਹੀਂ, ਆ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਿਡੌਣੇ ਪਸੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਖਿਡੌਣਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਦੇਖ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਚੱਲ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੁਮਨ ਦੁਆਰਾ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਡੌਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ, ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਮਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਨ ਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਅਣਮੰਨੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਮਨ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਬੇਟਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਮਨ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਾਂਗੇ, ਭੱਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਨ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ
ਤੇ ਸੁਮਨ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਮਨ ਤੇ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਾਣਦਿਆਂ ਪਹਾੜੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸੁਮਨ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੁਮਨ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੋਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੁਮਨ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਬੱਚੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ। ਸੁਮਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੋਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਝੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੁਮਨ ਤੋਤੇ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੋਤਾ ਵੀ ਖੰਭ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 500 ਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੋਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। 500 ਦਾ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਜਰਾ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸੁਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ ਆਈ। ਸੁਮਨ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਤਾ ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਮਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ 2-3 ਠੂੰਗਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੁਮਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਪਿੰਜਰਾ ਸੁਮਨ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ। ਸੁਮਨ ਦੂਰ ਉੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੋਤੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਤਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸੁਮਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਪਿੱਛੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਤਰਸੇਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸੁਮਨ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਖੰਭ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਮਨ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ
ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਬਿਰਖਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਤਰਸੇਮ ਜੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਠਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਨੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਮਨ ਨੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁੱਖ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਸੋਹਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਬੱਦਲ ਦੇਖੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਟਕ ਕੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਮਨ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਮਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਮਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਾ, ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ, ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀ, ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ, ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ, ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਤੋਤਾ ਤੇ ਹਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ
ਕਿਰਸਾਨ ਆਦਿ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਮਨ ਖਿਡੌਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸੁਮਨ ਖਿਡੌਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲਾ ਤੋਤਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਮਨ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸੁਮਨ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸੁਮਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸੁਮਨ ਨੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸੁਮਨ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਜੀਬ। ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨੋਖਾ, ਵੱਖਰਾ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਸਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਝੁਰਮਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੁਆਲੇ ਝੁਰਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ, ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਡਾਰ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼, ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਏ। ਖੱਡ, ਸੁਮਨ ਨੇ ਪਿੰਜਰਾ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਿਰਖ, ਬਿਰਖਾਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਅਗਲਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਓਹੋ ਬਿਰਖ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਅਗਲਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੀੜ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਅਗਲਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋ ਰੱਬ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਖੋ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ
ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਠਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝੂਮਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੁਟਕਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਦੂਰਾ ਤੀਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਚੌੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਲਹਿਰੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਠਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੂਮਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੂਤ ਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਭਾਗ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ। ਸੋ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਿਆ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ ਆਈ, ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਈ। ਆਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸ਼ਬਦ ਇਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ। ਇਸ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਿਆ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਜਰਾ ਸੁਮਨ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਸੁੱਟਿਆ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ, ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।